خدا کے لیے تیاری کرنا. کیا ہے جی آج کا مضمون؟ اب یہ جو تیاری ہے خدا کے لیے اپنی تیاری کرنا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، خدا کے لیے یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا. ارشاد نکالیے لوکا کی انجیل اس کی 4 اور 6 آیت جو ہے وہ ہم جلدی جلدی سے پڑھیں گے. خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا. 6 آیت میں لکھا ہے. اب یہ تیاری کی بات ہو رہی ہے، پریپریشن، تیاری. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیکھا تھا کہ انسان کا اس زمین پہ پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ خدا کے ساتھ ملاقات کی تیاری کا وقت ہے. یہ جو زندگی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں زمین پہ اور مرنے تک، قبر میں جانے تک کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، کسی کی 10 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 20 30 50 100. تو جتنی بھی جس کی بھی عمر ہوتی ہے اس عمر میں اس نے کیا کرنا ہے جی؟ خدا کے ساتھ ملاقات کی تیاری کرنی ہے. یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹینیور ہے، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو دورانیہ ہے، یہ دورانیہ خدا سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. جیسے اب بھی ہم نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں، تو یہ خدا نے پھر سے ایک ہمیں موقع دے دیا کہ 2025 بھی ہم دیکھیں. اب اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم پورا سال دیکھ پائیں گے یا نہیں. اس بات کی کوئی گارنٹی خدا جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری حدوں کو جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ پاسٹر عمران جو ہے وہ کس دن اس زمین سے رحلت کرے گا، کب وہ مرے گا، یا آپ میں سے کوئی بھی، کیونکہ وہ ہمارا تخلیق کار ہے. اس نے ہمیں تخلیق کیا اور پھر اس زمین پہ اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم اس سے ملاقات کے لیے کیا کر سکیں؟ خدا کی راہ تیار کرنا. اگر ہم خدا کی عظیم حضوری کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. لیٹس سپوز میں آپ میں سے کسی کو بھی کہتا ہوں کہ آپ پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہوں سیڑھی کے اور آپ نے ڈائریکٹ آخری سٹیپ پہ جانا ہے اوپر والے میں، تو کیا جا سکیں گے آپ؟ جتنا مرضی کوئی سپر مین بھی ہوئے گا وہ بھی اس طرح نہیں کر سکتا. اس کو سٹیپس لینے پڑیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس طرح سے کرتے کرتے اوپر والے آخری سٹیپ پہ وہ پہنچے گا. تو بیسیکلی ہماری جو تیاری ہے وہ ایسے ہی ہے. اگر ہم کہیں پہ جاتے ہیں، جب خاص طور پہ بہنوں سے میرا یہ سوال ہے، تو بیگ پیک کیے جاتے ہیں، کرنے نا سی تیار بیگ. لیٹ سپوز اسی لاہور جانا ہے یا کتے بھی وٹ ایور دور ہم نے جب جانا ہوتا ہے تو لگیج تیار کیا جاتا ہے، پیکنگ کی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے. اس کے اندر ہم اپنے ایک جناب چپل سے لے کے جراب سے لے کے ہر ایک چیز 1 by 1 رکھتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ ماما رپیٹ کر دیا نے، بیٹا اے بھی چیک کر لو، اے بھی چیک کر لو، اے نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے، ہے نا. تو یہ تیاری بھی ایسی ہے. ہم نے ایمان کے ہر قطرے کو جو ہے وہ اس پریپریشن کی کٹوری کے اندر ڈالنا ہے. جب ہم ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ہر ایک عمل جو ہے وہ ہماری تیاری کو جو ہے وہ پورا یا پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے یہ سٹیئرز کی میں نے بات کی، سیڑھی کی بات کی. ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ کہ جی پہلا سٹیپ چھڑ کے دوسرا بھی چھڑ دو، تیسرا چوتھے دے، کیونکہ انی کو چھال تے مار سکنے ہیں. تو اگر ہم 2 3 سٹیپ چھوڑ کے آگے بڑھتے جائیں گے تو کیا ہماری تیاری ٹھیک ہوگی؟ کیا ہم نے صحیح دوڑ دوڑی ہے؟ کیا ہم نے صحیح سیڑھی کو عبور کیا ہے؟ نو، چیٹنگ کی ہے. میں کہنے کہ ایک ایک سٹیپ چڑھ کے اتنے جانا ہے، لیکن اسی کی شہری کر رہے ہیں کہ جناب پادری کا دھیان ہے تیرے، فٹافٹ میں 2 سٹیپ پھلانگ جاؤں آگے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر لگیج بیگ کے اندر آپ اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں رکھتے تو کسی کا کی نقصان کرو گے؟ کسی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا اور آپ کی تیاری جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. تسی جدو ڈیسٹینیشن پہ پہنچو گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہماری چیزیں ہی پوری نہیں ہوگی بیگ کے اندر. اسی جناب کتے کسی دے گھر چلے جاواں گے، ساڈا اگر نائٹ سوٹ ہی نہ وچ ہویا تو پھر اسی نائٹ سوٹ پا کے تو نہیں سو سکتے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تیاری کے اندر ہم نے ہر ایک چیز کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے. جس طرح اسی دنیاوی تیاری چ بڑی احتیاط دے نال اور بڑی پرہیزگاری دے نال چیزاں نو دیکھنے ہیں. سوکس رکھ لیے ہیں، بچوں کے رومال رکھ لیا، ٹاول رکھ لیے ہیں، ہر ایک چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ جو تیاری ہے، یہ جو زمینی تیاری ہے خدا سے ملنے کے لیے، اگر اس کی حضوری کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر تیاری کی کرنی پڑے گی. اگر اس کی حضوری کی خواہش رکھتے ہیں کہ جو نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ زمین پہ پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا سے ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، تو جب تیاری صحیح نہ ہوئی تو یاد رکھو سانو پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ایک لگز کی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں یہ. یہاں پہ تو پھر ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ اتنے جا کے جو لگز چ نہ چیز نکلی تو چلو مارکیٹوں خرید لا. وقتی طور پہ پریشانی ہوگی نا، لیکن بعد میں ہم مارکیٹ سے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ کون قبر دے وچ جا کے اس تو بعد اپنے امال سدھے کر سکتا ہے؟ نو، پھر یہ موقع نہیں ہوگا. یہاں پہ تو ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں، جیسے اب اس نئے سال میں پھر ایک اور موقع ہمیں خدا نے بخش دیا کہ ایک باری پھر انہوں میں چانس دینا وا خورے تیاری صحیح کرنا. لیکن یاد رکھیے گا کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس یہ چانس نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ خیر مرن تو بعد بھی چانس ہوئے گا، تو وہ اس کم از کم یسوع کو تو نہیں مانتا ہوگا، یا اس خدا کو تو نہیں مانتا ہوگا جو بائبل مقدس کا خدا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق وہ حساب ہونا ہے. ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی. تو عدالت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو جس کا ہوگا اس کو اسی کے عوض جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اگر ہماری تیاری اچھی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر ہمیں رونا اور دانتوں کا تیسرا ہوگا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اس دنیا کے نجات دہندہ کی دنیا میں آمد کی تیاری کے لیے بھیجا گیا. آپ سب کو یاد ہوگا یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ سب لوگ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا ہے جی؟ اس کی منادی یہ تھی کہ توبہ کرو آسمان کی. اور بائی دا وے توبہ کا مطلب صرف پانی دے وچ بپتسمہ لینا نہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم جو مجھے نظر آ رہا تھا اس پورے میسج میں جب تیار کر رہا تھا، تو یہ مجھے پرابلم ایک نظر آ رہی تھی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ توبہ کرنا مطلب صرف پانی کا بپتسمہ لینا. نو، توبہ کا مطلب ہے تبدیلی. اور تبدیلی جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ نے جڑے شوز پاندے نے پالش کرنے والے جتیاں پاندے نے؟ تقریباً سب لوگ. آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم جوتے کو پالش کرتے ہیں، کر رہے ہیں نا جی؟ پالش کرنے کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ڈسٹ والی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، کیچڑ میں پاؤں نہ رکھیں. اگر کوئی پانی ہوئے رستے چ گلی چ تو اسی سائڈ تو ہو کے گزرنے ہیں جی، کرنے ہیں نا.
कोशिश ये होती है कि यार आज ही बूट पॉलिश कीते सन या जुत्ती ते गंदी ना हो जाए, लेकिन जब घर वापस आते हैं शाम को तो क्या वैसी ही होती है जैसे सुबह लेके निकले थे? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे जो जूते हैं उन पे डस्ट पड़ ही जाती है, वो गंदे हो ही जाते हैं। इसी तरह से हम भी हैं, हम जितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान बातों बातों में खता कर जाता है। हम खता और गलती के पुतले हैं। हम जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी हमसे कहीं ना कहीं पे खता हो ही जाती है, डस्ट पै ही जाती है। गल समझ आई है जूते वाली मिसाल से? तो इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, हर वक्त हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ राब्ते में रहें। सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर साढ़े ते डस्ट नहीं पै सकती। सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। तो जुत्ती सिर्फ तां ही साफ रह सकती है अगर ਉਹਦੇ ਤੇ पालिश ਵੱਜਦੀ, अगर नहीं मारांगे तो फिर वो गंदी 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 होंदी 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 इतनी गंदी हो जाएगी कि पालिश नाल भी फिर साफ होना होगा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे और आपके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे गुनाह खा किरमजी भी हो तो मैं उसे धो के बर्फ की माने दे। आमीन। ये ऑफर जो है वो सिर्फ मुझे और आपको दी गई है कि साढ़े गुनाह जिन्ने मर्जी किरमजी होन। किरमजी रंग जो होता है, अगर उन्होंने आसान लफ्जां च कहिए तो 7 रंगा या मल्टीपल कलर, ऐसे कलर जो आम तौर पे जो है वो मिटाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो कलर है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने ये ऑफर मेरे और आपके लिए रख छोड़ी है, और ये तैयारी का हिस्सा है। तब्दीली तब्दीली अगर जिंदगियों के अंदर हमारी नहीं है तो याद रखिए तब्दीली का मतलब क्या है। हुण अगली गल मैं तुहानूं दस्सण लगा। तब्दीली का मतलब सिर्फ चर्च दे विच आ जाना काफी नहीं, गीत जबूर गा लेना काफी नहीं, कलाम सुन के चले जाना काफी नहीं, बल्कि हर चीज के ऊपर अमल करना। आपकी अकल के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, आपके दिल के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, आपकी मर्जी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, आपके चाल चलन में तब्दीली आनी चाहिए। यह है तब्दीली। सिर्फ कह देना या रेगुलर चर्च आ जाना तब्दीली नहीं। क्या आज अगर इस चर्च से हम वापस जाते हैं, हमारी मौत हो जाए, तो क्या हम तैयार हैं? खुदा हमें हर रोज एक मौका देता है अजीजों, हर रोज। रोज साड़ी रात पूरी हिफाजत करता है, रोज पूरा दिन साड़ी हिफाजत करता है, सानू मरन नहीं देता। हर तरह की नागहानी आफतों से खुदा हमें महफूज रखता है, हर तरह के हादसात से खुदा हमें महफूज रखता है, हर तरह की मूजी मर्जों से, बीमारियों से खुदा महफूज रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमें एक और मौका फराहम करता है कि हो सकता है आज ये तैयारी कर लेना। आज मैं एक मैसेज एक खादम ने किया, मैनू पसंद आई उसकी गल बड़ी। उसमें लिखा था कि हम हर रोज, इतवार तो अलावा, हम हर रोज अपने 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती, कई दफा मारना भी पैदा है, उसको उठाते हैं कि चल स्कूल जाना है। क्या करते हैं जी? चल स्कूल जाना है। लेकिन अपने 15 साल के बच्चे को हम ये कह के सोने देते हैं कि चल आज छुट्टी का दिन है, बेचारा रेस्ट कर लेगा। कितनी शर्म दी गल है। डुब मरन का मकाम है साढ़े वास्ते, बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होते हुए। तो मैंने ये सुबह सुबह आज पढ़ी तो मुझे वाकई ख्याल आया कि ये साढ़े है वो कम।
کہ اسی ਵੇਖੋ रूटीन च 5 साल ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ जनाब ਅਸੀਂ मारना भी पे तो मारने हैं कि स्कूल चल। लेकिन चर्च के लिए हम इस तरह से फोर्स नहीं करते। फोर्स से करना दूर की गल है, ਅਸੀਂ आप भी नहीं उठते। सानू सब तो ज्यादा ठंड उस दिन लगती है, सानू सब तो ज्यादा दर्दां उस दिन पै जांदियां ने, सानू सब तो ज्यादा सुस्ती पै जाती है। किहड़े दिन जी? इतवार वाले दिन। आम दिनों च यकीन करो पूरी रात भी असीं जागे होइए ना, ते सुबह उठ के जनाब दौड़ा लगिया होंदियां ने, तैयार हो जाओ फटाफट, ड्यूटी तो लेट हो गया, इंज हो गया उंज हो गया। लेकिन ये एक दिन ऐसा होता है जब हमने अपनी तैयारी के लिए कुछ मवाद लेके आना होता है। चर्च जाके असी अपनी तैयारी वास्ते कुछ सामान लेके आना होता है, मवाद लेके आना होता है, जो हमने पूरा हफ्ता इंप्लीमेंट करना होता है अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने चाल चलन के अंदर, अपनी अकल के अंदर, अपनी मर्जियों के अंदर, अपने दिल के अंदर। और हम क्या करते हैं कि इतवार नु जनाब साडे मसले बड़े सारे खुल जाते हैं। लेकिन अजीजो ये शर्म, इस वजह तो सानू इस गल ते गौर करने की जरूरत है। खुदा के सामने दिल की पाकीज़गी, जो दिल की तब्दीली की बात हो रही थी, और मजहबी कारकर्दगी कभी बराबर नहीं हो सकते है। बड़ी खास गल है। मजहबी सरगर्मियां क्या है? चर्च आना, चर्च लगाना, ये सारी चीजें, कन्वेंशन करना और बाकी चीजें जो है मजहबी सरगर्मियां। लेकिन दिल की पाकीज़गी के साथ इसकी कोई बराबरी नहीं। अगर हमारी दिल की पाकीज़गी नहीं है, हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, तो फिर अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि खैर मजहबी सरगर्मियां तो असी कर रहे हैं ना, गल समझ रहे हो मेरी? मजहबी सरगर्मियां एक अपनी जगह पे है, वो मैं गलत नहीं कह रहा उसको, लेकिन गलत वो तब है जब हमारे अंदर तब्दीली ना हो, फिर वो गलत नहीं। मजहबी सरगर्मियां भी गलत है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। तो जे अंदर तब्दीली नहीं आ रही, इसका मतलब फिर बिल्कुल क्लियर है कि या तो तुसी अपनी शोहरत वास्ते कर रहे हो, या तुसी रुपए पैसे वास्ते कर रहे हो, या तुहानू कोई बीबी पसंद आ गई है, या तुहानू कोई बंदा पसंद आ गया है। बस 3-4 ही बातें हैं और कोई वजह ही नहीं है। अगर आप चर्च जाते हैं और आपके अंदर तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब सीधा और साफ है, कोई दूसरी राय नहीं देने। गल जरा सख्त सी थोड़ी, लेकिन मेरी आप बेटियां बहनें या भाइयां, तो मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आती। बीइंग अ पास्टर ये बातें कहने में मुझे कोई कराहत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और ये सच है, ये हकीकत है। हम बाहर अगर लोगों से बातें हर तरह की सुन सकते हैं, तो खुदा के कलाम ने भी तो सानू कहा ना, मैं केड़ा को बाहरों गल कर, खुदा के कलाम में ये सारी बातें मरको। इसलिए अजीजों, मजहबी सरगर्मियों के साथ हम मुआजना नहीं कर सकते। अगर हमारे दिल की तब्दीली बर्पा नहीं होती, अगर हमारे दिल में पाकीज़गी नहीं आती, तो फिर सानू कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? तैयारी जड़ी है साड़ी अधूरी रह जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि अपनी तैयारी के लिए एक तो रेगुलर चर्च आना है, दूसरों को भी मोटिवेट करें, खुदा के घर में आए, कुर्बानी दे, अपनी नींद की, अपनी मर्जी की, इन चीजों की कुर्बानी दे, चर्च में आए। चर्च आओगे तो तुहानू खालिस तालीम मिलेगी ना। खालिस तालीम लैण वास्ते तुहानू चर्च ही आना पड़ेगा। और यहां पे आके जब आप तैयारी के औजार इकट्ठे करते हैं, जब आप मालूमात लेते हैं, जब आप खुदा का कीमती कलाम लेते हैं, तो फिर आपके सामने रास्ता जो है वो खुल जाता है, फिर रास्ते क्लियर हो जाते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे अपनी तैयारी को मैं बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूं। कई दफा हम बेहतर तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर के बाद अगला भी एक स्टेप है बेहतरीन का। ठीक है ना? तो बेहतर से बेहतरीन में शामिल होना है।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ, बैग साढ़े पूरी तरह लेज हो चुके ने, सही तैयारी हो चुकी है, हर एक जरूरत की चीज बैग में आ चुकी है। अब अगर मैं यहां से कूच करता हूं तो मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो तैयारी नहीं होनी तो फिर काम खराब जे, फिर कहना ऐ मलाउन मेरी नजरों से, फिर काम खराब जे। तैयारी खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को तैयार करने के तरीके भी मैंने आपके साथ बयान किए। और प्लीज खुदा के वास्ते आज के बाद ये अहद करें, अपनी आंखें बंद करें